Assalamu alaikum, dear learners and viewers. Welcome to my class. This is English second part for class 8, 9 and 10. And this is MD Mahbub Hassan, assistant teacher, Manikachar Shahra Latif Memorial Girls High School, Meghna, Kumilla. Our today's topic is transformation of sentences. You know very well that there are a lot of levels of transformation of sentences. We have to learn everything about all the levels of it if we want to gain a good knowledge about it. Today we will learn about the affirmative and negative, or affirmative to negative and vice versa. Dear learners, if we want to discuss details the transformation of sentence, we will find there are many parts of it. Those are: number 1, sentences according to meaning; number 2, sentences according to structure; number 3, voice change; and the last one is change of degree. If we discuss detail in number 1, sentences according to meaning, there have affirmative, negative, interrogative, imperative, optative, and exclamatory sentences. And in number 2, sentences according to structure. According to structure, sentences are divided into 3 parts. Those are simple sentence, complex sentence, and compound sentence. And in number 3, voice change. Voice change, dear student, you know there are 2 types of voice. Those are active voice and passive voice. And the fourth one is change of degree. There are 3 types. Those are positive degree, comparative degree, and superlative. Before going to discuss affirmative to negative, we have to learn how many kinds of sentence according to meaning. Dear learners, according to meaning, sentences are divided into 5 kinds. Those are assertive sentence. By assertive sentence, we can express our thought, we can express ourselves, and that is a statement. And this kind of sentence again divided into 2 types. Those are affirmative sentence, negative sentence. The next one is interrogative sentence. By interrogative sentence, we mean that asking something to other for learning something, that is a question, and we clearly identify sentence by observing the question mark after the sentence. Dear learners, the third one is imperative sentence. By imperative sentence, we can understand that it expresses order, advice, request, suggestion, etc. The fourth one is optative sentence. Optative sentence expresses someone's prayer or wish for someone. And the last one is exclamatory sentence. That is the expressions of emotion, the expressions of a person's inner grief, inner happiness, or suddenly happened something. Dear learners, now we are going to discuss our main topic, that is affirmative to negative or negative to affirmative. Dear learners, we should keep in our mind that when we will change
a affirmative sentence into negative or a negative sentence into affirmative, we should keep in our mind that meaning and sense must not be changed. It is most important issue in this fact that when we will change any affirmative sentence into negative or any negative sentence into affirmative, we must keep it in our mind that meaning and sense must not be changed. It must be same. Now, dear learners, you should follow some example of affirmative sentence and its negative form. Here, I give three sentences of affirmative and its negative form. Dear learners, the number one sentence is only you can do it. That is a affirmative sentence. We should change it into negative. And the second sentence is Tom is only 10. The third sentence is Taifa has only hope. Dear learners, there are three sentences. In these three sentences, we find a common word that is only, and only. But these three only do not mean the same meaning. Just you watch that only you can do it here. Only identify you. I mean, only means a person. Just for this reason, its negative form is none but. You can do it. Here we use none but instead of only. So we can say that we can use none but instead of only when we find only before a person or Allah. And in sentence number 2, we find that Tom is only 10. Here only said before 10. I mean that is a number or this 10 means age. So we can say that if only use before number or age, we change it into not more than or not less than. So the negative sentence is Tom is not more than 10 or Tom is not less than 10. In sentence number 3, that is Taifa has only hope. Here, hope is a objective form. So, there, there only is used before hope and that is object. So, in negative form, that is Taifa has nothing but hope. Here we use nothing but instead of only. So, you can say that, or we can say that only if we see that only is used before any object, we will use nothing but instead of only. And if we say only use before a number or age, we will use not more than or not less than instead of only. And if we see that only is used before a person or Allah, we use none but instead of only. Dear learners, now we will see the roles
of the sentences, I mean the rules of only or alone. Already we have learned from the sentences that how we will change a affirmative sentence into negative when there is a only or alone. Now I am explain it in Bengali for your easy understanding. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কোনো সেন্টেন্সে যদি আমরা কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অনলি বা অ্যালং দেখতে পাই এবং ওই অনলি বা অ্যালং দ্বারা যদি কোনো পার্সনকে বোঝানো হয়, তাহলে এর পরিবর্তে আমরা নান বাট বসাবো। ওই অনলি অথবা অ্যালং এর পরিবর্তে নান বাট বসাবো। সেন্টেন্সের বাকি পুরো অংশটুকু সেম থাকবে, একই থাকবে। আমরা ২ নম্বর সেন্টেন্সে পেয়েছিলাম অনলি বা অ্যালোন দ্বারা যদি নাম্বার বা এজ বোঝানো হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওই অনলি বা অ্যালোন এর পরিবর্তে নট মোর দেন বা নট লেস দেন বসাবো। ৩ নম্বর সেন্টেন্সে আমরা যা দেখেছিলাম যে অনলি দ্বারা একটি বস্তুবাচক জিনিসকে বোঝানো হয়েছে বা অবজেক্টকে বোঝানো হয়েছে। আমরা যদি দেখি কোনো সেন্টেন্সে অনলি বা অ্যালোন দিয়ে কোনো এনিমেল অথবা থিঙ্ক অথবা অবজেক্টকে বোঝানো হয়, তাহলে আমরা ওই অনলি বা অ্যালং এর পরিবর্তে নাথিং বাট বসাবো। তাহলে বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই সহজ হয়ে গেল। আমরা যখন অনলি অথবা অ্যালং কোনো পার্সনের পরিবর্তে পার্সনকে বোঝানোর জন্য বসে, তখন এর পরিবর্তে আমরা নান বাট বসাবো। আর যদি নাম্বার বা বয়সকে বোঝানোর জন্য বসে, তাহলে এর পরিবর্তে আমরা নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন বসাবো। আর যদি এটা কোনো এনিম্যাল, প্রাণী, বস্তু বা অবজেক্টকে বোঝানো হয়, তখন এর পরিবর্তে আমরা নাথিং বাট বসাবো। Now we will learn some other sentences, some other affirmative sentences, and also we will learn how we will change this affirmative sentence into negative sentences. Now, sentence number 1 is we must stay at home, and the negative form of this sentence is to. Number 1, we cannot but stay at home. Number 2 is we cannot help staying at home. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এখানে খেয়াল করলে সহজেই দেখতে পাবে যে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের মাস্ট এটা কালারিং করেছি রেড কালার দিয়ে, অপরদিকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা কালার করেছি ক্যান নট বাট এবং ক্যান নট হেল্প। দুটি সেন্টেন্সের এই দুইটি ফ্রেজকে একই সাথে নিচের সেন্টেন্সটিতে আমরা স্টেইংটাকে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। এটার কারণ হচ্ছে মাস্ট যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে থাকে, ওই সেন্টেন্সটিকে আমরা নেগেটিভ করতে হলে দুটি পন্থা অবলম্বন করে করতে পারি। প্রথম পন্থাটি হচ্ছে মাস্ট এর পরিবর্তে ক্যান নট বাট বসিয়ে নেগেটিভ করা যায়। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য ওয়ার্ডের কোনো পরিবর্তন হবে না, অন্যান্য ওয়ার্ডগুলি অপরিবর্তিত থাকবে, জাস্ট মাস্ট এর স্থলাভিষিক্ত ভাবে আমরা ক্যান নট বাট ব্যবহার করব। আর ২ নম্বর নিয়ম হচ্ছে মাস্ট এর পরিবর্তে ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করব এবং যে জায়গায় হেল্প থাকবে হেল্প এর পরের যে ভার্বটি আসবে ওই ভার্বটির সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। যে কারণে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি হয়েছে উই ক্যান নট হেল্প স্টেইং এট হোম। ডিয়ার লার্নার্স, sentence number 2, that is learners have to learn, and the negative form is learners cannot but learn or learners cannot help learning. এক্ষেত্রেও উপরের সেন্টেন্সটির মতোই খুবই সহজ, যা আমরা উপরের সেন্টেন্সটা বুঝলে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাও বুঝতে পারবো। এর কারণ হচ্ছে মাস্ট এবং হ্যাভ টু আর হ্যাজ টু এই তিনটি ওয়ার্ড, এই তিনটি সেম অর্থ প্রকাশ করে। এই তিনটি একই অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। তাহলে যে জায়গায় মাস্ট থাকবে সেই জায়গায় আমরা হ্যাভ টু বসাতে পারি,
অথবা সাবজেক্ট অনুসারে আমরা হ্যাজ টু বসাতে পারি। যদি আমরা হ্যাভ টু বসাই তখনও আমরা মাথায় এটা রাখবো যে এটা মাস্ট এর পরিবর্তে বসেছে। যে কারণে লার্নার্স এর পর হ্যাভ টু এর পরিবর্তে ক্যান নট বাট বসিয়ে আমরা নেগেটিভ করলাম, এবং 2 নাম্বার সেন্টেন্সে দেখা যাচ্ছে যে ক্যান নট হেল্প বসিয়ে নেগেটিভ করলাম। যখন আমরা ক্যান নট হেল্প বসাবো তখনই আমরা পরবর্তী যে ভার্ব আসবে ওই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে দেব, তাহলে এই সেন্টেন্সটা হয়ে যাবে। ডিয়ার লার্নার্স, sentence number 3, that is they had to do this. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এটা জানবে যে মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু এই তিনটির পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড টু। সুতরাং যেহেতু এটা পাস্ট ফর্ম, এটার ক্ষেত্রে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রেও একটু ভিন্নতা থাকবে। আমরা যদি সেন্টেন্সটিতে লক্ষ্য করি দেখব they had to do this and the negative form of this sentence is they could not but do this or they could not help doing this. বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা যদি উপরের দিকে লক্ষ্য করি মাস্ট এর পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করেছি। হ্যাভ টু এর ক্ষেত্রে একইভাবে ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প ব্যবহার করেছি, কিন্তু হ্যাড টু এর ক্ষেত্রে ক্যান নট এর পরিবর্তে আমরা কুড নট বাট ব্যবহার করেছি। কারণ হচ্ছে হ্যাড টু যেহেতু পাস্ট ফর্ম, তাই আমরা ক্যান এর পাস্ট ফর্ম কুড ব্যবহার করব। সো the negative form of the sentence is they could not but do this. If we use help, they could not help doing this. একইভাবে উপরের সেন্টেন্সগুলোর মতো যখনই আমরা হেল্প ব্যবহার করব তখনই এর পরবর্তী যে ভার্বটি আছে ওই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে দেব। সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা এই সেন্টেন্সের নিয়মটা একটু here if there have must, have to or has to plus verb 1 means ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। যদি কোনো সেন্টেন্সে মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু থাকে এবং এরপর মূল ভার্ব অথবা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে, তাহলে এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে হলে যদি আমরা ওই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে চাই তাহলে ওই মাস্ট, হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু এর পরিবর্তে ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প বসাবো। যদি ক্যান নট হেল্প বসাই তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে দেব। নিচের রোলটাতে আমরা দেখতে পাই যদি হ্যাড টু থাকে এবং এরপর ভার্বের বেস ফর্ম থাকে, ওই সেন্টেন্সটিকে নেগেটিভ করতে হলে কুড নট বাট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম অথবা কুড নট হেল্প প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে করতে হবে। ডিয়ার লার্নার্স, if you get and or both and in a affirmative sentence, we can easily make it negative by use not only and but also. বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যদি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কোনো সেন্টেন্সে both and অথবা শুধু and দেখতে পাও, তাহলে ওই সেন্টেন্সগুলোকে নেগেটিভ করতে হলে and এর স্থলে but also বসাবে এবং এর পূর্বে not only বসাবে। সেটা কিভাবে? আমরা সাধারণত and, both and অথবা and দ্বারা যে দুটি সেন্টেন্স পাই ওই সেন্টেন্সগুলির মধ্যে and দিয়ে সাধারণত দুটি সাবজেক্ট অথবা দুটি অবজেক্টকে একসাথে করা হয়। তাই যখন আমরা ওই সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে যাব তখন and এর দুপাশে যে দুটি সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট অথবা ভার্ব থাকে ওই দুপাশের মধ্যে and এর স্থানে আমরা but also বসাবো এবং and এর পূর্বের যে সাবজেক্ট অথবা যে অবজেক্ট অথবা যে ওয়ার্ডটি থাকবে ওই ওয়ার্ডটির পূর্বে নট অনলি বসাবো। তাহলেই খুব সহজে আমাদের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হয়ে যাবে। যেমনটা আমরা এই সেন্টেন্সগুলোতে দেখতেছি, আমাদের এখানে দুটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আছে। দুটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স একই মিনিং একই সেন্স প্রকাশ করছে, যে কারণে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আমরা দুটো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেই একই সিস্টেমে নেগেটিভ করতে পেরেছি।
যেমনটা দুটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট রাফি, সুতরাং সাবজেক্ট রাফি, রাফির পরে আছে এন্ড এর পরে সাফি, সুতরাং সাবজেক্ট দুটো এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে, তাই প্রথম সাবজেক্টের পূর্বে নট অনলি বসাবো এবং এন্ড এর স্থানে দ্বিতীয় সাবজেক্টের পূর্বে বাট অলসো বসাবো, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। যেটি আমরা পাই এরকম যে বোথ এন্ড অবলিক এন্ড, যদি বোথ ডট ডট এন্ড থাকে অথবা শুধু এন্ড থাকে, ওই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে হলে আমাদের প্রথমে বোথ এর স্থলে নট অনলি বসাবো আর এন্ড এর স্থলে বাট অলসো বসাবো, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হয়ে যাবে। These two sentence is the last sentences of our today's class. So be careful and listen carefully how we will change these two sentence into negative. Dear learners, sentence number one, affirmative sentence number one is Raifa is the best girl in the class, and sentence number two is Ruby is the most brilliant student. Look at these two sentences, that these two sentences are are in form of superlative. If any sentence is in superlative form, we should change it into positive if we want to make this sentence negative. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কোনো সুপারলেটিভ ডিগ্রি যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে দেওয়া থাকে এবং ওই সেন্টেন্সটিকে যদি নেগেটিভ করতে বলা হয়, তাহলে আমরা ওই সেন্টেন্সটিকে পজিটিভ ডিগ্রি করে দেব, তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে। যদিও আমরা এখনো ডিগ্রি পড়িনি, এখন আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভটাই শিখে নেই, দেন আমরা যখন পজিটিভ ডিগ্রি অথবা পজিটিভ, কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রিগুলি করব, তখন এই বিষয়টা আমরা আবার পাবো। সুতরাং আমরা যদি এখানে ভালোভাবে দেখে নিই, তাহলে আমরা আগে এই বিষয়টা শিখে নিতে পারলাম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সে, যেমন প্রথম সেন্টেন্সটা যদি আমরা আবারও পড়ি, রাইফা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস। দ্য বেস্ট গার্ল, এটি একটি সুপারলেটিভ ফর্ম। এই ধরনের সুপারলেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হলে প্রথমে আমরা নো আদার বসাবো। নো আদার বসিয়ে সেন্টেন্সের দ্বিতীয় যে নাউনটি আছে ওই নাউনটিকে প্রথমে নিয়ে আসবো। ভার্বের পরের যে নাউনটুকু আছে, নাউন থেকে বাকি অংশটিকে প্রথমে নিয়ে আসবো, এরপর ভার্ব বসাবো, ভার্বের পরে যে সুপারলেটিভ ডিগ্রিটিকে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করব এবং পজিটিভ ডিগ্রি দুপাশে এস বসাবো, আর সর্বশেষ প্রথম সাবজেক্টটি বসিয়ে দেব। যেমন রাইফা ইজ দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস, তাহলে যেহেতু দ্য বেস্ট গার্ল সুপারলেটিভ ফর্ম দেওয়া আছে, তাই আমরা কি করব, প্রথমে নো আদার বসাবো। নো আদারের পর দ্বিতীয় নাউন হচ্ছে গার্ল, সেন্টেন্সের শেষে যে নাউনটি আছে ওই নাউনটি হচ্ছে গার্ল এবং গার্লের পরে ইন দ্য ক্লাস, সুতরাং ওই অংশটুকু আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো, সাবজেক্ট হিসেবে বসাবো। তাহলে হবে কি, নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস। এরপর আমরা ভার্ব বসাবো, ভার্ব আছে ইজ বসালাম, ভার্বের পরে দি যুক্ত যে সুপারলেটিভ ফর্ম আছে ওই সুপারলেটিভ ওয়ার্ডটিকে আমরা পজিটিভ ওয়ার্ড বানিয়ে এর দুপাশে এস বসিয়ে দেব। সুতরাং বেস্ট এর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে গুড, তাই গুড এর দুপাশে এস বসিয়ে নিব। সর্বশেষ প্রথম যে সাবজেক্টটি আছে রাইফা, সাবজেক্টটি শেষে বসিয়ে দেব, তাহলে আমাদের নেগেটিভ হয়ে গেল। তাহলে আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্সটি কি দাঁড়ায়, নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ রাইফা। একইভাবে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটির দিকে লক্ষ্য করো, রুবি ইজ দ্য মোস্ট ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট। হেয়ার দ্য মোস্ট ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ইজ আ সুপারলেটিভ ফর্ম, সুতরাং এটাকে আমরা নেগেটিভ করতে চাইলে প্রথমে নো আদার বসাবো। সো নো আদার, এরপর আগের নিয়ম অনুসারেই ভার্বের পরের যে নাউনটি আছে ওই নাউনটি থেকে বাকি অংশটুকু বসাবো। তাহলে ভার্বের পরের নাউন আছে কি আমাদের, স্টুডেন্ট, সুতরাং নো আদার স্টুডেন্ট। এরপর কি আসবে, ভার্ব ইজ, আমরা ইজ বসালাম। ইজ এর পর দ্য মোস্ট ব্রিলিয়েন্ট, এটি হচ্ছে একটি সুপারলেটিভ ফর্ম,
এর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে শুধু ব্রিলিয়েন্ট। যে কারণে আমরা আগের সেন্টেন্সটির মতো আগে যেমন আমরা অ্যাজ গুড অ্যাজ বসিয়েছিলাম, এই সেন্টেন্সও আমরা অ্যাজ ব্রিলিয়েন্ট অ্যাজ বসাবো। আর সর্বশেষ প্রথম সাবজেক্টটুকু এনে বসিয়ে দেব। সাবজেক্ট ছিল রুবি, তাই রুবি বসালাম। তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটি দাঁড়ায় নো আদার স্টুডেন্ট ইজ অ্যাজ ব্রিলিয়েন্ট অ্যাজ রুবি। এখন আমরা এর দেখে নেই। নিয়মটুকু হচ্ছে কি, সাবজেক্টের পর ভার্ব, ভার্বের পর যদি দি যুক্ত সুপারলেটিভ ফর্ম থাকে এবং এর পর নাউন থাকবে, তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্ট এখানে দেখো আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে দি প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম রেখে দিয়েছি। একটা কারণ হচ্ছে এই অংশটুকু দেখে আমরা সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করব। তাহলে যদি আমরা দেখি দি প্লাস সুপারলেটিভ থাকে, প্রথমে আমরা নো আদার বসাবো, নো আদারের পর নাউন, আই মিন এই সুপারলেটিভ ডিগ্রির পর অথবা ভার্বের পরে যে নাউনটি ছিল ওই নাউনটি বসাবো এবং নাউনের সাথে তার বাকি অংশটুকু বসিয়ে নেব। এরপর ভার্ব বসাবো, ভার্বের পর আবার আমরা প্রথম রোলে যেটা দেখেছি ব্র্যাকেটের ভিতরে দি প্লাস সুপারলেটিভ, এই অংশটার পরিবর্তে লিখবো কি আমরা আবারও ব্র্যাকেটে দেখা নেগেটিভের ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে এস পজিটিভ, পি ও এস দ্বারা আমরা বুঝিয়েছি পজিটিভ, এস পজিটিভ এস প্লাস প্রথম সাবজেক্টে শেষে বসিয়ে দেব। তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটি হয়ে যাবে। Learners, I have already taken a lot of time. Now I am going to finish my class. Allah Hafiz. Take care. Stay home.